Hello friends, good evening. So I welcome you in Unit 2 India and Evolution of Digital System, Topic 3. Today we are going to see electronic communication, email, blog, social media, Part 1. So the next topic is also interesting. यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत, पण त्याच्या डेफिनेशन्स काय असाव्यात आणि त्या कशा पद्धतीने आपल्याला पेपरमध्ये लिहायच्या आहेत, that we are going to study in today's episode. So let's start with topic 3 of unit 2 part 1. Definition of electronic communication. So what exactly is the definition? आपल्याला electronic communication माहिती आहे, but we should know the definition of it because we are going to write the definition of it. This is the definition: the transfer of knowledge, ideas, data or message via digital means is referred to as electronic communication or digital communication. काय ट्रान्सफर केलं जातं? Either knowledge is transferred, idea is transferred, data is transferred, or a message is transferred. So these are the four important things mainly which are transferred through digital means without using any paper, without using any physical nature of communication. This is the digital communication, and that is why the transfer of knowledge, either knowledge is transferred, some idea is transferred, data is transferred, or message is transferred via digital means is referred to as electronic communication, or it may be also called as digital communication. So if you are asked the definition of it, then you are going to write this definition there. Broad range of methods such as emails. Now there is a broad range of methods which are used for the electronic communication. Electronic communication च्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, खूप साऱ्या मेथड्स अवेलेबल आहेत आणि रोज त्या मेथड्स इव्हॉल्व होत आहेत, रोज त्याच्यामध्ये नवीन नवीन भर पडते, रोज त्याच्यामध्ये काही ना काही अपडेट होते. कुठल्या कुठल्या आहेत त्या? ईमेल्स आहेत, ओके. देन इन्स्टंट मेसेजिंग, आपण जे मेसेज करतो, इन्स्टंट मेसेजिंग is there. Then text messaging. Instant message is different. That if you are using iPhone, then there is a iMessage which is instantly transferred from one location to the other location, from one equipment to the other equipment. Then text messaging, online chat rooms. Now there are online chat rooms also where you can chat with people. These chat rooms are now very much popular. If you say that if you have purchased something, काहीतरी विकत जर घेतलं तुम्ही आणि त्याच्या संबंधीचं जर काही कस्टमर केअर तुम्हाला हवी आहे, कस्टमर केअरकडून मदत हवी आहे, तर आजकाल चॅट रूम्स खूप जास्त पॉप्युलर आहे की यू कॅन इमिडिएटली चॅट विथ either machine or the person, and then you can solve your problem. So problem solving gets easy with chat rooms. Social media platforms. Now there are n number of social media platforms which are used to convey knowledge, idea, data and message also. And video conferencing tools. There are video conferencing tools where we can actually see persons as you are seeing me. This is one way, but in video conferencing there is two-way communication. So as if the person is sitting before me and I am formulating a dialogue with him. माझ्या समोर बसलेला व्यक्ती आहे आणि मी त्याच्याशी बोलतोय, अशा पद्धतीचं टूल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये वापरलं जातं. त्यामुळे इथे आपण डेफिनेशन पाहिली आणि वेगवेगळ्या ज्या मेथड्स आहेत, ज्या ज्या डिटेल्समध्ये आपल्याला जायचं आहे या एपिसोडमध्ये, त्या डिटेल्स देखील आपण फक्त डिनोट केल्या, ओके. देन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर दॅट लेट अस अंडरस्टँड दॅट दिस इज द इंटिग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाईफ. मॉडर्न लाईफमध्ये आपल्याला जर जगायचं असेल, या 21st सेंचुरीमध्ये जर आपल्याला जगायचं असेल, तर आपल्याला डिजिटल कम्युनिकेशन ऑर विच इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज नेसेसरी. याच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही. आपल्याला डिजिटल कम्युनिकेशन आलंच पाहिजे. डिजिटल कम्युनिकेशननीच आजकाल आपण काम करू शकतो आणि त्यामुळे मॉडर्न लाईफचा हा इंटिग्रल पार्ट झालेला आहे. मॉडर्न लाईफमध्ये याच्याशिवाय काम होऊ शकत नाही. Types of electronic communication. Number one is email. पहिला आहे email. Now how email works? Written messages with attachments such as images and document.
सो देअर आर रिटर्न मेसेजेस. ईमेल तुम्हाला माहिती आहे, मॅक्सिमम लोकांना माहिती असेल की आपण ईमेल ज्याला कोणाला पाठवायचा आहे त्याचा ईमेल ॲड्रेस लागतो. त्यानंतर आपल्याला सब्जेक्ट लिहायला लागतं. त्यानंतर आपण CC म्हणजे कार्बन कॉपी टाकतो, म्हणजे अजून कोणाला जर त्या मेलला ॲक्सेस करायचं असेल किंवा तो मेल कॉपी म्हणून पाठवायचा असेल तर तिथे CC म्हणून येतं, तिथे आपण त्या दुसऱ्या कुठल्या व्यक्तीचा ईमेल ॲड्रेस टाकतो. त्यानंतर मग आपण रिटर्न मेसेज, आपला जर काही मेसेज असेल तर तो मेसेज टाकतो. त्याच्यासोबत अटॅचमेंट म्हणून आपल्याला इमेजेस पाठवता येतात आणि डॉक्युमेंट्स देखील पाठवता येतात. तुम्हाला माहिती असेल की ईमेलची मॅक्सिमम त्याची जी कपॅसिटी आहे किंवा आपल्याला जो ईमेल पाठवता येतो तो जास्तीत जास्त 25 MB पर्यंत काही काही याच्यामध्ये, अन्यथा तो 15 MB पर्यंतच पाठवता येतो. त्याच्यानंतरचा ईमेल आपल्याला डायरेक्ट पाठवता येत नाही. मग आपल्याला आपल्या ड्राईव्हवर डॉक्युमेंट्स किंवा इमेजेस घेऊन मग त्या अटॅचमेंट करून त्या पाठवाव्या लागतात. रेग्युलर मेल जर पाठवायचा असेल तर तो 15 MB पेक्षा कमी असावा, म्हणजे साईज जी आहे इमेजची किंवा डॉक्युमेंटची ती त्याच्यापेक्षा कमी असावी. इट इज अ रिटर्न मेसेज विथ अटॅचमेंट सच एज इमेजेस अँड डॉक्युमेंट. इम्पॉर्टंट वे टू कीप इन्फॉर्म्ड अबाउट डिफरंट टास्क अँड इव्हेंट्स. It is very much necessary that if I want to communicate some task, different works to my colleagues or various institutions, then email is a very simple communication. That just you write down a message, you attach some image or document to it and send it. You can send it to n number of people and immediately that message is received, the document is also received, and that is why by this way important works can be done and they can keep informed. Many official communications are done through email. अनेक मोठे मोठे कम्युनिकेशन आता ईमेलच्या माध्यमातून केले जातात. पत्र पाठवणं हे जवळपास बंद झालेलं आहे. आपण ईमेल थ्रू काम करतो, आपल्याला तो ईमेल मिळतो. आपण सगळं काम ऑनलाईन करत असतात. जसं इलेक्ट्रिसिटी बिल आपण भरलं, त्याची रिसिप्ट जी आहे ती ईमेलच्या माध्यमातून आपल्याला मिळते. आणि ईमेलची खासियत ही आहे की ईमेल इज अ परमनंट स्टोरेज. तुमचा लॅपटॉप, तुमचा फोन, तुमचा कम्प्युटर बिघडला तरी देखील तुमचे मेल मात्र राहतात. तो एक मेल ID टाकून आणि त्याचा पासवर्ड टाकून तुम्ही पूर्णचं पूर्ण मेल, ईमेलचं जे काही कंटेंट आहे, तुमचा डेटा आहे तो तुम्ही मिळवू शकता. आणि त्यामुळे ईमेल इज अ व्हेरी सेक्युअर्ड काइंड ऑफ थिंग. व्हेरियस प्लॅटफॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर ईमेल. We have got email on Gmail also, Rediffmail, Hotmail, Yahoo, or sometimes a domain platform is also given. वेबसाईटच्या थ्रू जे ईमेल जनरेट होतात त्याला तो डोमेन नेम देखील दिलं जातं. ते डोमेन नेम, जसं माझ्या महाविद्यालयाचा वेबसाईट आहे mmv.ac.in, पण या डोमेन नेमसोबत आम्हाला ईमेल IDs पण मिळाले आहेत. तर मग ईमेल ID कुठले आहेत? principal@mmv.ac.in, librarian@mmv.ac.in. त्यामुळे ते जे डोमेन नेम आहे, ज्याला डोमेन नेम म्हणतात, आपण ते पुढे पाहणार आहोत, त्या डोमेन नेमच्या आधारे ईमेल देखील असतो. त्यामुळे जीमेल, रेडिफमेल, हॉटमेल, याहू आणि डोमेन नेम देखील याच्यासाठी वापरलं जातं. हा पहिला टाईप आहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनचा. दुसरा टाईप आहे इन्स्टंट मेसेजिंग, रिअल टाईम टेक्स्ट मेसेजिंग बिटवीन पीपल अँड ग्रुप. So I can send instant message to different groups, text message, or I can send it individually also. But real time, immediately I send it and the person gets it. So it's a real time text messaging. Popular messaging apps कुठले आहेत? WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram. These are popular apps. अतिशय पॉप्युलर आहेत. व्हॉट्सॲपवर आजकाल आपण अनेक इन्फॉर्मेशन व्हॉट्सॲपवर देतो. जसं मी कालही तुम्हाला सांगितलं होतं कालच्या एपिसोडमध्ये की आपण एक कम्युनिटी बनवली आहे या कोर्ससाठी. आता ती कम्युनिटी बनवली आहे, त्याला तुमच्या कॉलेजेसचे ग्रुप जॉईन होते आहेत. त्यामुळे तुमच्यापर्यंत या व्हिडिओजची इन्फॉर्मेशन पोहोचवणं अतिशय सोपं आहे. त्या कम्युनिटीच्या अनाउन्समेंट सेक्शनमध्ये जायचं आणि तिथे मी फक्त मेसेज टाकतो, तो तुम्हाला सगळ्यांना मिळतो. म्हणजे ज्यांनी कम्युनिटीला डायरेक्ट जॉईन केलं आहे त्यांनाही मिळतो, जे ग्रुप्स त्याला जॉईन झाले त्यांनाही मिळतो. म्हणजे आज त्या कम्युनिटीमध्ये जवळपास 1900 लोक आहेत. 1900 people are there. So 1900 people are informed within just a second. I just type a message and send it and you get it at your own place. So that is the wonder of instant messaging, and the popular apps like WhatsApp, Facebook Messenger,
Telegram is also there. In Telegram you can send bigger file sized files. व्हॉट्सॲपमध्ये तुम्हाला लिमिटेशन्स येतात, किंवा व्हिडिओ जर पाठवला तर त्याचे जे त्याची जी क्वालिटी आहे ती कमी होऊन जाते, कारण तो कॉम्प्रेस होतो. टेलिग्रामवर मात्र तुम्ही तो जास्त मोठा असला तरी देखील पाठवू शकता. सो दीज आर पॉप्युलर ॲप्स. याच्याबद्दल सांगायची गरज नाही, तुम्ही हे सगळं वापरता. सम ऑफ दी ॲप्स अलाउ सेंडिंग मीडिया कंटेंट ऑल्सो. यातले काही मीडिया कंटेंटही पाठवता येतात आपल्याला. आपण व्हिडिओ पाठवू शकतो, आपण लिंक्स पाठवू शकतो वेगवेगळ्या, आपण ऑडिओ पाठवू शकतो. त्यामुळे मीडिया जो आहे तो मीडिया देखील आपण आपल्यापैकी यातले काही ॲप्स पाठवतात. इन्स्टंट मेसेजिंगचे जे टेक्स्ट मेसेजचा ॲप आहे तो फार त्याला अलाउ करत नाही. आयफोन असेल तर त्याच्यामध्ये ते देखील अलाउ होतं. असे वेगवेगळ्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरचे वेगवेगळे आपापले मेथडॉलॉजी आहेत आणि त्यांचे फीचर्स आहेत. ओके. वल्नरेबल अँड प्रोन टू फिशिंग अटॅक. पण महत्त्वाचा प्रॉब्लेम याच्यामध्ये असा आहे की इन्स्टंट मेसेजिंगमध्ये हे वल्नरेबल असतात, म्हणजे याच्यावर अटॅक होऊ शकतो. फिशिंग अटॅक फार जास्त होतात आणि त्यामुळे मग आपल्याला हे सांगितलं जातं की तुम्ही कुठल्याही अशा मेसेजला रिस्पॉन्ड करू नका जो प्रॉपरली थ्रू चॅनल आलेला आहे. थ्रू प्रॉपर चॅनल आलेला आहे असाच मेसेज आपल्याला रिस्पॉन्ड करायचा आहे. अन्यथा मेसेजेसमध्ये असलेल्या लिंक्स आणि वेगवेगळ्या गोष्टी आपण जर क्लिक केल्या तर आपल्याला फसवल्या जाऊ शकतं, धोका होऊ शकतो आपल्याबद्दल, आणि अनेक काय गोष्टी होऊ शकतात. त्याची देखील चर्चा सायबर सिक्युरिटी नावाच्या लेसनमध्ये आपण करणार आहोत. पण टेक्स्ट मेसेजिंग जे आहे ते थोडंसं वल्नरेबल आहे आणि फिशिंग अटॅक त्याच्यावर जास्त होऊ शकतो. तिसरा जो टाईप आहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनचा तो आहे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड नाऊ अ डेज व्हेरी पॉप्युलर, एस्पेशली आफ्टर कोरोना पेंडॅमिक. कोरोना पेंडॅमिक नंतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग अतिशय पॉप्युलर झालेला विषय आहे. अनेक ठिकाणी, अनेक ऑफिसेसमध्ये, कलेक्टरेट असेल, एज्युकेशन डिपार्टमेंट्स असतील, युनिव्हर्सिटी असेल, अनेक ठिकाणी आता ऑलमोस्ट जवळपास सगळ्या मीटिंग्स या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनी केल्या जातात. याच्यामध्ये आपल्याला डेटा शेअर केला जातो, याच्यामध्ये आपण इमेज शेअर करू शकतो, आणि याच्यामध्ये मीटिंगमध्ये समोरासमोर बसल्यासारखे लोक एकमेकांसमोर बसतात आणि एकमेकांना पाहू शकतात, डिस्कशन करू शकतात. आणि त्यामुळे फॉर एक्झाम्पल मुंबईला जर मीटिंग असेल तर इथून 10 लोक, महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या गावातून 10 लोक मुंबईला पोहोचणार. त्यांच्या येण्या जाण्याचा खर्च, राहण्याचा खर्च, हे सगळं वाचून जातं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून. सगळे आपापल्या जागी बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये अटेंड करू शकतात आणि मीटिंगसारखी मीटिंग होते. त्याची देखील आपल्याला आता सवय झालेली आहे. टूल्स एनेबल जिओग्राफिकली डिस्पर्स्ड पर्सन्स टू ब्रिज द डिस्टन्स अमंग देम. जिओग्राफिकली कुठेही बसलेला असला तरी त्यांच्यातलं डिस्टन्स कमी करण्याचं काम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करते. तुम्हाला त्या ठिकाणीच असलं पाहिजे गरज नाही. You can join video conferencing through various tools which are available, and then meeting can be conducted. Video conferencing can be conducted. Messages can be delivered from one person to the other, from one person to the many persons. That also is possible. The content they connect virtually face to face, utilizing webcam and microphones for an interactive experience for sharing screen real time. Real time मध्ये स्क्रीन शेअर केला जातो आणि मायक्रोफोन किंवा वेबकॅम वापरला जातो. अगदी रिअल टाईममध्ये, म्हणजे आत्ता मी बोललो तर समोरच्याला ऐकू जाईल, मी दिसेन त्याला, पण तो पण मला दिसेल, तो माझ्याशी बोलू शकेल. अगदी समोरासमोर बसून जसं रिअल टाईम कम्युनिकेशन होतं तशा पद्धतीचं कम्युनिकेशन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये केलं जातं आणि अतिशय पॉप्युलर टूल आहे. काही VC टूल्स जे आहेत ते कुठले आहेत? झूम आहे, मायक्रोसॉफ्ट टीम्स आहे, गुगल हँगआउट आहे, गुगल मीट आहे, फेसटाईम आहे. हे सगळे टूल्स आता डेव्हलप झालेले आहेत. सुरुवातीला आता वेबकॅम आणि हे सगळं वापरलं जायचं. आता फोनवर, तुमच्या साध्या फोनवर देखील अनेक टूल्स अवेलेबल आहेत की ज्याच्या माध्यमातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सहज होऊ शकतं. एकावेळी अनेक लोकांना भेटता येऊ शकतं, एकावेळी अनेक लोकांचे विचार ऐकले जाऊ शकतात, अनेक लोक आपलं कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्यामध्ये देऊ शकतात आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं अशा पद्धतीच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग होतात, विच आर बिकमिंग व्हेरी मच पॉप्युलर. अँड दॅट ऑल्सो इज अ टाईप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. ही अतिशय मोठी क्रांती जी आपल्याला झालेली दिसते आहे की याच्या आधी मीटिंग्स नाही तर ज्या गावाला व्हायच्या तिथे सगळ्यांना पोचावं लागायचं, पण आजकाल तो वेळ वाचतो, प्रवासाचा कालावधी वाचतो, पैसा वाचतो. हे सगळं बचत या टेक्नॉलॉजीच्या ॲडव्हान्समेंटमुळे झालेली आहे आणि दॅट इज दी थर्ड टाईप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. ओके, सो in the first part of this unit and topic we have seen some of the types of
electronic communication. That was the end of Unit 2, Topic 3, electronic communication, email, blog, social media, and we have seen the part 1. Now we see part 2 of the same topic, that is electronic communication, email, blog, social media, part 2. That we will see in the next period, in the next episode. Till then, like, share and subscribe my channel. If you like it, then please press like button. If you want to comment, then you are welcome. You must comment. And also you can follow me on all social media platforms where you can get the information about this course. So, आज पुरतं एवढंच आपण शिकलोत. आज थांबूयात. उद्याच्या एपिसोडमध्ये आपण या टॉपिक 3चा दुसरा पार्ट बघणार आहोत. तोपर्यंत थँक्यू सो मच अँड बाय बाय.